ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ YouTube ਚੈਨਲ ਆਰਕੇ ਸਟੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜੋ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ PDF ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜਾएगी। सो टैलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन दिता हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट कोई सो अज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। आप फस्ट क्वेश्चन अपने को हेठ लिखिया विचों कौन केंद्र सरकार का पहला कानून अधिकारी है। तो गाइज तुसीं इंग्लिश के भी वेख सकते हो, इंग्लिश के भी लिखा मैं क्वेश्चन। सो राइट आंसर किहड़ा होएगा, ऑप्शन नंबर B होएगा अटॉर्नी जनरल, जिहड़ा कि केंद्र सरकार का पहला कानून अधिकारी हुंदा है गाइज अटॉर्नी जनरल। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अटॉर्नी जनरल तो जिन्हों को कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता है, अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के पहले कानून अधिकारी भी ने। ठीक है गाइज, सो ये नोट रखियो। भारत में रेगूलेटिंग एक्ट किस साल पास किया गया सी। सो ये पास किया गया सी गाइज 1773 के विच। ऑप्शन नंबर C राइट होएगा। 1773 के विच पास किया गया सी रेगूलेटिंग एक्ट। 1773 का जो रेगूलेटिंग एक्ट सी विदेश नीति के मामलों के विच इस एक्ट ने बंबई और मद्रास नूं राष्ट्रपति गवर्नर जनरल और कौंसल के अधीन कर दिता सी। सो नोट रखिए जानकारी। भारत के किहड़े राज विच पंचायती राज प्रणाली पहली बार 2 अक्तूबर 1959 नूं लागू की गई सी। ताई की गई सी गाइस राजस्थान दे विच। सो राइट आंसर किहड़ा होएगा, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर होएगा राजस्थान दे विच। ते राजस्थान दे विच किहड़ी जगह सी, आओ तुहानूं जानकारी दसदे हां। पंचायती राज प्रणाली जो कि पहली बार 2 अक्तूबर 1959 नूं नगौर राजस्थान भारत दे विच शुरू की गई सी। ठीक है गाइस, सो राजस्थान के नगौर दे विच शुरू की गई सी। इस पंचायती राज प्रणाली नूं संविधान विच 1991 173वें संविधानिक शोध एक्ट 1993 के अधीन मानता दी गई सी। ठीक है गाइज, सो संविधानिक शोध एक्ट पूछ लिया जाता है इसके रिलेटेड, जो कि पंचायती राज प्रणाली सी 173वां संविधानिक शोध। सो ये नोट रखना है। इसनों स्थानिक सभा सरकार भी कहा जाता है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट जानकारी सी, सो नोट रखियो। भारत में उपराष्ट्रपति किस द्वारा चुना जाता है। तो गाइस जो कि भारत के उपराष्ट्रपति की चोण होंगी है सो संसद द्वारा की जाती है। सो राइट आंसर क्या होएगा, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है संसद द्वारा। तो भारत के उपराष्ट्रपति की चोण संसद के दोनों सदन जे उसके मैंबरों द्वारा की जाती है। तो अजिहियां चोणों के वोटिंग है जो गुप्त रूप में होंगी है। ठीक है, सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो नोट रखना है। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं। दल बदली नाल संबंधित कानून का जिक्र किस अनुसूची में किया गया है। तो गाइस ये किया गया 10वीं अनुसूची के विच। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D है 10वीं अनुसूची में किया गया जिक्र इसका। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जिसनों कि विरोधी दल विरोधी कानून भी कहा जाता है, दल बदली नाल जुड़े कानून का जिक्र है जो ये 10वीं अनुसूची के किया गया है। भारतीय संविधान सभा की पहली मीटिंग किस साल में हुई सी। ताई हुई सी गाइस 9 दिसंबर 1946 के। सो राइट आंसर किहड़ा होएगा, ऑप्शन नंबर A राइट होएगा 1946 के पहली मीटिंग हुई सी। ते भारतीय संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 नूं नवी दिल्ली विखे कौंसल चैंबर की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई सी। ठीक है, सो डेट भी याद रखियो 9 दिसंबर 1946 नूं नवी दिल्ली दे विच सो कौंसल चैंबर की लाइब्रेरी बिल्डिंग दे विच हुई सी, जिस दे विच सब तो पुराने मैंबर सी जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने असैंबली का आरजी प्रधान चुनिया गया सी, यानी कि अस्थाई प्रधान चुनिया गया सी डॉक्टर जो कि सच्चिदानंद सिन्हा सी। सो जानकारी नोट रखियो। हेठ लिखिया विचों कौन सुप्रीम कोर्ट का पहला जज सी। तो गाइस सुप्रीम कोर्ट का पहला जज सी हीरा लाल जे कानिया। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C है हीरा लाल जे कानिया, जिहड़े कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख जज सी। भारत में संविधान द्वारा किन्नियां भाषावां नूं मानता दी गई है। सो ये 22 दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर D होएगा। संविधान द्वारा 22 भाषावां नूं मानता दी गई है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के 22 भाषावां हैं।
इस तो इलावा भारत सरकार ने कन्नड़, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, तमिल ਅਤੇ तेलुगु ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ। ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਗਾਈਜ਼। ਸੋ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਗਾਈਜ਼ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੋ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੁਣਨ ਦਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ, ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ ਬਜਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੀਟਰ ਏਫੀਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ ਬਜਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਟਰ ਏਫੀਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਪੱਖੀ ਬਣ ਗਈ? ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਗਾਈਜ਼, ਉਹ ਮੋਟੈਂਗ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਪੱਖੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਸੀ ਉਹ? ਮੋਟੈਂਗ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰ। ਕਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ? ਸਿੱਕਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ, 1975 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਗਾਈਜ਼। ਸੋ ਮਦਰਾਸ ਬਨਾਮ ਚੰਪਾਕਮ ਦੁਰਾਈਜ਼ਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਨਾਮ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਸਥਾਰ ਲਾਗੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਿਕਰਮਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜੋ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 360 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਗਾਈਜ਼, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੋ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੂਣ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੂਣ। ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਜੋ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਜੋ ਸੰਘ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ, ਕੇਸ਼ਵ ਵਲੀਰਾਮ
ਹੈਡਗਵਾਰ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਸੀ ਜੋ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸ਼ਵ ਬਲੀਰਾਮ ਹੈਡਗਵਾਰ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਤੇ ਕਰੈਕਟ ਡੇਟ ਹੈਗਾ 26 ਨਵੰਬਰ 2012। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। 26 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸਨ? ਸੋ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ WC ਬੈਨਰਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਜਨਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ? ਅਪਣਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਨੂੰ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਸੀ ਉਹ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਗਾਈਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਸੋ ਹੈ ਗਾਈਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ? ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਗਾਈਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1951 ਵਿੱਚ ਆਚਾਰੀਆ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸੋ ਗਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਰਟੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਚਾਰੀਆ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਰਟੀ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਸੰਸਥਾਗਤ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ, ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 1937 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੀ ਲਏ ਨੇ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਗਾਈਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ।
1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸੋ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗਾਈਜ਼। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਨੇਤਾ ਸੀ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਗਾਈਜ਼? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼। ਸੋ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਜਦ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵੈਲਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਿੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸੋ ਵੈਲਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਸੋ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਉਹ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਨ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਗਾਈਸ ਦੋਸਤੋ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ। ਸੋ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1954 ਨੂੰ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ? ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਟਾਈਪ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ ਸਨ? ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਦਸਤਖਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1954 ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤਾ? ਸੋ ਇੰਡੋ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਆਮ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸੈਕਿੰਡ ਪੁੱਛਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਆਮ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ? ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗਾਈਸ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਕਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ
ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਾइस ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ BV गिरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सो राइट आंसर ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ऑप्शन नंबर बी ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਟਾਈਟਲ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹ। ਸੋ BV गिरी जी ने ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ। ਸੋ ਗਾइस ਉਹ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ 2019 ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है। सो जापान नहीं है गाइस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन हैं? उपराष्ट्रपति सी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, सो याद रखियो। हाँ जी दोस्तों, विच कुछ क्वेश्चन मैं करंट अफेयर भी किया सी, सो विच करंट अफेयर की क्वेश्चन आ गई थोड़े जी। नवीं सिक्ख्या नीति 2020 के तहत किस मंत्रालय का नाम बदल के सिक्ख्या मंत्राला रखने की प्रवानगी दी गई है? सो ये क्वेश्चन तुहानूं कराया है करंट अफेयर के। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मनुखी स्रोत मंत्राला, यानी कि HRD, ह्यूमन रिसोर्सिस डेवलपमेंट। ठीक है, सो उस मंत्रालय नूं 2020 के तहत, ठीक है, इसका नाम बदल के रखने की प्रवानगी दी गई है। ठीक है, सो याद रखियो। अगस्त 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਲੇਖਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾइस दीपक दास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, सो ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਲੇਖਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੋ दीपक दास ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੇਂਡੂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਪੇਂਡੂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੈ ਜੋ वो उत्तर प्रदेश ਦੀਆਂ पंचायतों के स्थापित किया जा रहा है। सो उत्तर प्रदेश स्टेट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सो ये करंट का क्वेश्चन है, इशू याद रखियो। 2021 ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ ਦੇ जो संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सी उस दे विच भारत की तरफों किसने हिस्सा लिया? तो ये क्वेश्चन तुहानूं कराया सी, जो कि तुहानूं पता ही लग गया, जो कि सो संगठन किया गया सी दुशांबे दे विच। ठीक है, SCO। सो इस हिस्सा लिया गाइस राजनाथ सिंह जी ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, सो इस संगठन के हिस्सा लिया राजनाथ सिंह जी। नैक्सट क्वेश्चन, लोक सभा दे विच जरूरी रखिया सेवावां बिल 2021 किसने पेश किया? सो ये भी क्वेश्चन अपन डिस्कस किया हुआ है, बट शायद ना रहेगा सी, तो ये जरूर तुहानूं पता लग गया होना। सो लोक सभा दे विच पेश किया गया सी, तो ये पेश किया सी अजय भट्ट जी ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सो नाम याद रखियो गाइस ये भी हुण। सो लोक सभा दे विच पेश किया गया सी जरूरी रखिया सेवावां बिल 2021 का, ते पेश किया सी अजय भट्ट जी ने। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। किस मुख्यमंत्री ने माई गोव मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? यानी कि माई गवर्नमेंट जो उसका फुल फॉर्म दसी गई है। सो ये पोर्टल लॉन्च किया जी योगी आदित्यनाथ। सो ये कितों के मुख्यमंत्री ने? उत्तर प्रदेश के। ठीक है, सो उन्होंने ही लॉन्च किया है पोर्टल। कांग्रेस पार्टी नूं छड्ड के भारतीय जनता पार्टी दे विच ज्योतिरादित्य सिंधिया नूं किहड़ा मंत्राला सौंपया गया है? सो उन्होंने सौंपे गए गाइस शहरी हवाबाजी मंत्राला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, जिसनों कि आपां नागरिक उड्डण मंत्राला भी कह दिंदे आ। सो पंजाबी दे विच शहरी हवाबाजी मंत्राला दिता गया उन्होंने। रेलवे बजट आम बजट तो वक्रे तौर पर किस साल सो पेश किया जाना शुरू होया? ये होएगा इस 1924 के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, एक रेलवे बजट पेश किया जाता सी ते एक आम बजट। ठीक है, सो इस दिन वक्रे तौर पर सो 1924 के तौर पर पेश किया जाना शुरू होया। मोदी कैबिनेट 2021 विच
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈ ਗਾइस, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੋ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਾइस ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਸੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਗਾइस ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸੋ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ। 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਗਾइस ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਪੁੰਨ ਭਾਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਪੁੰਨ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਾइस ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਯੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾइस, ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 72। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਧਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਗਾइस ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੌਧਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੀ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਦ੍ਰਾਵਿਤਾ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕੰਜ਼ਗਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ DMK ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਦ੍ਰਾਵਿਤਾ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕੰਜ਼ਗਮ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ MK ਸਟਾਲਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, MK ਸਟਾਲਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਨਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੇਨਈ। ਤੇ ਜੋ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ ਸੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 39 ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਗਾइस 18। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 76 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੋਗੁਯੇਨ ਫੂਟਰੋਂਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਗਾइस ਵੀਅਤਨਾਮ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋ ਆਪਣੀ 76 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੋਗੁਯੇਨ ਫੂਟਰੋਂਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਗਾइस। ਤੇ 2011 ਤੋਂ ਇਸ ਪਦ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ 2018 ਤੋਂ ਸੋ ਇਹ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੋਗੁਯੇਨ ਫੂਟਰੋਂਗ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ। ਇਹ 3 ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੰਸਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, BL ਸੰਤੋਸ਼। BL ਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ? JP ਨੱਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ JP ਨੱਡਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਰੈਟਰੋਫਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਰੈਟਰੋਫਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਾਇਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਚ ਦੇ ਬੇੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੈਟਰੋਫਿਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੋਲਾ ਭੇਜਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਸੇਵਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? SEVA। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸਰਲ ਇੰਧਨ ਵਿਤਰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸਰਲ ਇੰਧਨ ਵਿਤਰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਕੋਲਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋ ਇਹ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ MHA ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਵਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ BSF ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਵਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ BSF ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜੋ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ PAC ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। 2019 ਤੋਂ ਇਹ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨੇ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ। ਤੇ ਗਾਇਸ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੀ PAC ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 22 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ PAC। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਸਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੰਪਦਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ? ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਪਦਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਦਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਪਦਾ ਸਕੀਮ ਹੈ
ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸਕੀਮ ਫॉर ਐਗਰੋ ਮੈਰੀਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ऑफ एग्रो प्रोसैसिंग क्लस्टर। ठीक है, तो यह नोट रखनी है, स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोड्यूस प्रोसैसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसैसिंग क्लस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतरी हवाई संपर्क योजना उड़ान ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ RN ਚੌਬੇ ਕਮੇਟੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਉਡਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ RN ਚੌਬੇ ਕਮੇਟੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਨਾਇਨ ਚੌਬੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ RN ਚੌਬੇ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਨਾਇਨ ਚੌਬੇ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੜੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਡਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ RN ਚੌਬੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 1979 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨਿਲ ਬਾਸੂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਅਨਿਲ ਬਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਨਿਲ ਬਾਸੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਆਮ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੰਦੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੰਦੀ ਸਮਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ PM ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੰਦੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁਸੈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵ ਰੈਡੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾਈਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ? ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵ ਰੈਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈੱਡ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 74। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰਟੀਕਲ 74 ਹੈ ਜੋ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 74। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ, ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸੰਧੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ?
ਤਾਂ ਉਹ ਈਅਰ ਸੀ ਸਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਚੀਨ ਦੇ ਜੋ ਬੀਜਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ ਸੀ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸੰਧੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ? ਤੇ ਗਾਈ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੌਣ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜੀ ਜੋ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਰੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਗਾਇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਸੋ ਭਾਗ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਗ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਐਡ ਹੈ? ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 3 ਆਰਟੀਕਲ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਦਾ ਗਠਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਭਾਗ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਤੱਕ ਸੋ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 395 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਭਾਗ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਗ 2 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 11 ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਭਾਗ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਡ ਹੈ ਗਾਇਸ। ਸੋ ਭਾਗ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੋ ਭਾਗ ਹੈ 2 ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਹੈ? ਸੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਗ 2 ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 11 ਤੱਕ ਐਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਆਰਟੀਕਲ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ। ਆਰਟੀਕਲ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਭਾਗ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਗ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਭਾਗ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਸੋ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਗਾਇਸ ਭਾਗ 3 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਭਾਗ 3। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ। ਭਾਗ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 35 ਤੱਕ ਐਡ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਗ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ। ਤੇ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 12 ਦੇ ਅੰਡਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਇਹ 14 ਤੋਂ 18 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰ 19 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ 23 ਤੋਂ 24, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰ 25 ਤੋਂ 28, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 29 ਤੋਂ 30, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 32। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਗ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਗ 4 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 51, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜੋ, ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ 51 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਭਾਗ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਭਾਗ 4A, ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਭਾਗ ਇਹ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 51A, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 51A ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਆਪਣੇ ਭਾਗ 4A ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 51A। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ 86ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2002 ਦੁਆਰਾ ਸੋ 11 ਡਿਊਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ 11 ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਗ 5 ਆ ਗਿਆ, ਭਾਗ 5, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 52 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 151। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਗ 5 ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘ, ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਭਾਗ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਘ ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਭਾਗ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ, ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 52 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 52 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 53 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 53, ਇਹ ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਟੀਕਲ 54 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 54, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 54 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਹਾਭਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜੋ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 61, ਆਰਟੀਕਲ 61 ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਹਾਭਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ 61। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆਰਟੀਕਲ 54 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਹਾਭਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 61। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਰਟੀਕਲ 63 ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 66 ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 66 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਰਹੇਗਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲ 76 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲੂ ਭੱਤੇ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 93, ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 93 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਰਟੀਕਲ 110 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 110 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਰਟੀਕਲ, ਸੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਆਰਟੀਕਲ 112। ਠੀਕ
ठीक है, जिस ते मैं सो स्टार लगा दांगा वो इंपॉर्टेंट आ तुहाडे लई बहुत ज़्यादा। नैक्सट, राष्ट्रपति के अधिकार संसद की छुट्टी दौरान ऑर्डीनेंस जारी करने का अधिकार है जो आर्टिकल 123 के अधीन। ठीक है, 123 ये भी बहुत ज़्यादा बारी पेपर में पूछा गया है। सो इस वांग ही है, सो मनी बिलों के वांग ये दोवें। सो मनी बिलों की परिभाषा आर्टिकल 110 के विच ते जो ऑर्डीनेंस जारी करने का सो आर्टिकल 123 के अधीन। नैक्सट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 124 के विच है। कार्यकारी चीफ जस्टिस की नियुक्ति है जो आर्टिकल 126 के विच है। ठीक है, ये तो मैं सारी जानकारी के तौर पर लिख दिता है, बाकी जिन्हें इंपॉर्टेंट ने बस तुसीं याद करते जाओ। नैक्सट देखते हैं आप हम, ये तो अपने हो चुके गाइस। सो आर्टिकल से जो अपने को सो भाग 5 यूनियन संघ, सो आर्टिकल 52 तो 151 तक। सो इस इन्नी इंपॉर्टेंट सी। ठीक है, तुम ये याद कर लियो, कुछ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ही आम जानकारी है जी कि पेपर लैके इंपॉर्टेंट बनते हैं। सो इन्हों के घुमा फिरा के क्वेश्चन बन जाते हैं। नैक्सट भाग देखते हैं। नैक्सट इस भार का नियंत्रण और ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 के अधीन, तो कैग यानी कि इसे आ गया अपने को सो नियंत्रण और ऑडिटर जनरल। सो यही है। सो इसने शक्तियाँ और करतब ने जो आर्टिकल 149 के अधीन ने। ठीक है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद कर लो, फिर भी कई बार एग्जाम के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नैक्सट भाग गाइस, भाग अपने को 6 आ गया। सो भाग 6 के स्वराज यानी कि स्टेट की गल हुई है, तो आर्टिकल 152 तो आर्टिकल 237 अधीन। ठीक है, सो भाग 6 है, सो स्टेट की गल हुई है, तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 152 तो अनुच्छेद 237। सो सारी देखो इस दते गए ने राज बारे। सो राज की गल हुई है यानी कि भाग 6 के तुहानूं याद रखना है। देखो राज के राजपाल की सो बारे दस्सिया गया आर्टिकल 153 के। राज के कार्यकारी शक्तियां बारे दस्सिया गया आर्टिकल 154 के। राज के एडवोकेट जनरल बारे आर्टिकल 165 के। राजपाल नूं ऑर्डीनेंस जारी करने की शक्ति है जो आर्टिकल 213 के अधीन। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। सो राजपाल नूं ऑर्डीनेंस जारी करने की शक्ति है जो आर्टिकल 213 के अधीन है। तो एक कहा सो राज के राजपाल तो शक्तियाँ इसकी ये दोवें याद रखियो 153 तो 154। नैक्सट, राज्यों लिए उच्च अदालत है जो आर्टिकल 214 के अधीन है। जिला जजां की नियुक्ति है जो आर्टिकल 233 अधीन है। ठीक है, सो पिछले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो जिन्हें 2-3 दस मैं सो राज के राजपाल आर्टिकल 153 तो उसकी कार्यकारी शक्तियाँ 154 तो नाल ही हो गए। तो नैक्सट, तो राजपाल नूं ऑर्डीनेंस जारी करने की शक्ति है जो आर्टिकल 213 अधीन। बस ये 2-3 इंपॉर्टेंट ने। तो एक याद रखने वाली गल की है, सो भाग जो 6 है ये राज आउंदा इस स्टेट की गल हुई है, तो एक आर्टिकल 152 तो 237 अधीन। देखो गाइस अपन अनुच्छेद ने जो 395 बहुत ज़्यादा लगते हैं। देखो बट अपने जो आर्टिकल ने अनुच्छेद ने 250 के लगभग हो भी गए हैं, तो तुहानूं इस बहुत सारे याद भी हो गए होने। ठीक है, सो इसी तरह नैक्सट देखा भाग आप। नैक्सट भाग 7 अपने को सो ये निरस्त किया हुआ यानी कि रद्द किया हुआ है सो आर्टिकल 238 दिन। ठीक है, सो भाग 7 है निरस्त है रद्द है ये सो आर्टिकल 238 दिन। तो नैक्सट भाग 8 आ गया अपने को सो इस केंद्र शासित प्रदेश आ गए सो अनुच्छेद 239 तो अनुच्छेद 242 के अधीन। ठीक है, सो भाग 8 के किसकी गल हुई है केंद्र शासित प्रदेश की, तो अनुच्छेद 239 तो अनुच्छेद 242 दिन। ठीक है, बस यही याद रखने वाली गल है कि केंद्र शासित प्रदेश किस भाग के अधीन आउंदे ने सो भाग 8 के अधीन। नैक्सट भाग अपने को भाग 9 आ गया, तो इस पंचायत जांदियां वो पंचायत आर्टिकल 243 के अधीन। ठीक है, सो भाग 9 के पंचायतों की गल हुई है सो नगर पालिका में पंचायतों की। तो इस जो आर्टिकल 243 है 43A ये ग्राम सभा की गल हुई है, तो आर्टिकल 243B है जो इस पंचायतों का गठन बारे गल किया गया। ठीक है, तो याद रखना है सो भाग 9 के सो पंचायतों की गल हुई है सो आर्टिकल 243 अधीन। इसके 2 भाग ने सो आर्टिकल 243A है जो ग्राम सभा की, तो आर्टिकल 243B है जो ये पंचायतों के गठन बारे। तो नैक्सट इसकी है देखो नीचे भाग 9B है जो 243 ZH 243 ZT जिन्नी अपनी सहकारी सभावां आ गई सहकारी समितियां आ गई सो ये भाग 9B के अंडर ने। ठीक है, तो याद रखना है सो ज़्यादा उपर वाला इंपोर्टेंट है तो इसमें जरूर याद रख लियो।
तो नीचे वाला इन्ना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो उपर वाला जरूर याद रखियो। ठीक है, देखते हैं नैक्सट भाग आप। नैक्सट भाग भाग 10 आ गया अपने को, भाग 10। सो अनुसूचित ਅਤੇ जनजाति खेत्र आ गया इस आर्टिकल 244 दिन। सो इस ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, बस इन्ना कुछ पूछा जा सकता है कि अनुसूचित ਅਤੇ जनजाति खेत्र जो किस भाग दिन होंगे, भाग 10 के दिन, तो आर्टिकल 244 दिन है। तो जो भाग अपने को 11 है, भाग 11 ये केंद्र राज संबंध दर्शाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम के पूछा गया। सो केंद्र राज संबंधों बारे, सो संविधान का किहड़ा भाग है, संविधान 11 11। तो आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, आर्टिकल कितों लैके, आर्टिकल 245 तो लैके आर्टिकल 263 के अधीन। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जरूर याद रखना है। सो केंद्र ਅਤੇ राज संबंध ने जो भाग 11 के अधीन ने, आर्टिकल 245 तो 263 के अधीन। ठीक है गाइस, सो मन के बस ईजी ट्रिक बिठा लो भी, आप कोई ज़्यादा याद रखनी पैनी है। देखो सो पेपर के पूछे गए आपू। ठीक है, तो आपको देखो अगे तो सारे याद हो गए। सो नैक्सट भी एवं याद होंगे रहने, अगे अगे वेखियो होर भी आसान ने जिहड़े मैं इंपॉर्टेंट कह रहा, बस उन्होंने ज़्यादा फोकस करते जाओ। ठीक है, नैक्सट भाग भाग 12 आ गया अपने को, जिस दे विच वित्त जायदाद ਅਤੇ इकरारनामे ਅਤੇ मुकदमे की गल होंगी है। सो आर्टिकल 264 तो 300 ए तक। ठीक है, 264 तो 300 ए तक सो भाग 12 में दिता गया। तो इस की गल हुई है, वित्त की गल हुई है, जायदाद की, इकरारनामे ਅਤੇ मुकदमे की। ठीक है, से 4 दिते गए ने आपू। तो इन्होंने चारों के देखो किहड़ा इंपॉर्टेंट मैं तुहानूं दस दांगा। आर्टिकल 266 एकत्र फंड ਅਤੇ जनतक लेखा फंड, आर्टिकल 267 भार दा अति संधि फंड, आर्टिकल 280 वित्त कमीशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। सो वित्त कमीशन किस आर्टिकल के अधीन होंदा है, आर्टिकल 280 के अधीन। उपरले दो इन्ने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आर्टिकल 300 ए जायदाद का अधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी याद रखना है। सो आर्टिकल 300 ए के अधीन जायदाद का अधिकार, सो अंडर आता है आर्टिकल 300 ए के अधीन। ये जरूर याद रखियो, क्योंकि इस 4 ऑप्शन दित्तियां होंदियां ने, कई बार 300 दिता होगा, 300 ए दिता होगा, 300 B इस तरह दिता जाता है। तो ये जरूर याद रखियो 300 ए। ठीक है, जोड़ा कि जायदाद का अधिकार दिता गया, तो यह याद रखना। सो 12 के आपको सो वित्त बारे गल हुई है, जायदाद बारे, इकरारनामे ते मुकदमे बारे। ठीक है गाइस, नैक्सट भाग भाग अपने को 13 आ गया। इस भारत के प्रदेशों में व्यापार वणज ਅਤੇ संबंध दसे गए हैं। ठीक है गाइस, जो भारत के प्रदेश जिन्हें भी अपने आ गए, सो उन्होंने व्यापार की वंड हो गई, वणज हो गया, तो उन्होंने आपसी सो विचार वटांदरा या संबंध आप कह सकते हैं। तो आर्टिकल 301 तो 307 के है। सो इस भी ज़्यादा कोई क्वेश्चन एग्जाम के नहीं बनते, पर बट आप फिर भी आप वेख लें एक बारी। आर्टिकल 301 के व्यापार वणज ਅਤੇ संचार की आज़ादी दसी गई है। तो आर्टिकल 302 के संसदी व्यापार ਅਤੇ संबंधा पाबंदियां लगाने की शक्ति इस दसी गई है। दूसरा आप बेशक याद कर लियो, दूसरा आप कह सकते हैं। ठीक है, बाकी इन्ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो एक बार निगाह जरूर रखियो इस भी। तो देखते हैं नैक्सट भाग आप। नैक्सट भाग गाइज अपने को भाग 14 है, केंद्र ते राज अधीन सेवावां जिहड़ियां, सो भाग 14 के अंडर आउंदियां ने। तो आर्टिकल 308 तो सो आर्टिकल 323 के अधीन। ठीक है, तो आर्टिकल जो 3 इंपॉर्टेंट ने अपने को, बस आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस, आर्टिकल 315 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनियन ਅਤੇ राज्यों ਲਈ लोक सेवा कमीशन। ये डायरैक्ट क्वेश्चन बन जाता है, यूनियन ਅਤੇ राज्यों ਲਈ लोक कमीशन। सो आर्टिकल 315 की आता है, ये सीधा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के पूछा गया। आर्टिकल 320 लोक सेवा कमीशन के काम दसे गए हैं। ठीक है, जी कि आप ये डिस्कस करते हैं, सो ये क्वेश्चन इन्हों भी बन जाता है, बट आप उपर जानकारी पहले ही दे दिता मैं भी इस भाग 14 के दसा जाएगा। ठीक है, तो तुहानूं हिंट मिल जाता उपरों, उस तो बाद आर्टिकल आप नीचे पढ़ लें। नैक्सट इस भाग है भाग 14 ए है। सो ट्रिब्यूनल्स 323 ए तो 323 B के। सो प्रबंधकी ट्रिब्यूनल आ जाता इस 15 आ गया अपने को। सो इस चोणों की गल हुई है। ठीक है, तो अंदाजा लग गया, देखो भाग 15 में चोणों की गल होएगी। सो आर्टिकल 324 तो आर्टिकल 329 के अधीन। तो इस भी सीधा क्वेश्चन बन जाता एक, सो सुपरडेंस दिशा ਅਤੇ चोण कमीशन का अधिकार किस चोण कमीशन को सौंपा जाना है। ठीक है, सो ये आर्टिकल 324 के अधीन आता है। सो चोणां वगैरह, ठीक है, चोण कमीशन का अधिकार किस सौंपा जाना है, किस दिन नियुक्ति होनी है। ठीक है, सो ये आर्टिकल 324 के अधीन आता है।
ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾਇਸ। ਭਾਗ 15 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SC ST OBC ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 330 ਤੋਂ 342 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SC ST OBC ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 338 ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। SC ਅਤੇ ST ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 338 ਅਧੀਨ। ਆਰਟੀਕਲ 340 ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਦੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SC ST OBC ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 338 ਅਧੀਨ SC ST ਨੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 340 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ OBC ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਗ 17 ਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਆਰਟੀਕਲ 343 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 351 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 343 ਹੈ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 343 ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 343 ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 345 ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 348 ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 351 ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਭਾਗ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਗ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 343 ਆ ਗਿਆ, 345 ਆ ਗਿਆ, 348 ਆ ਗਿਆ, 351 ਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਗ 18 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 352 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 360 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ 352 ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 352 ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 356 ਰਾਜ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 360 ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 352 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਮਲੇ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 356 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ 360 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਗ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 352 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 360 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 19 ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਇਹ ਫੁਟਕਲ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 361 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 367। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਆਰਟੀਕਲ 361 ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 361 ਹੈ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਗਾਈਜ਼ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਆ ਗਿਆ। ਭਾਗ 20 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ। ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਸਿੱਧਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 368 ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ 60-70 ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ ਇਸ 'ਤੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਭਾਗ 20 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਗਾਈਜ਼ ਭਾਗ 21 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 369 ਤੋਂ 392 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 371 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਜੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ,
ਸੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਰਨਾਟਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ 370 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸੋ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 371 ਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਰਨਾਟਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਭਾਗ 22ਵਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਾਠ ਅਤੇ ਰੀਪਲੇਸ। ਸੋ 392 ਤੋਂ 395 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 393। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਛੋਟਾ ਸਿਰਲੇਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਛੋਟਾ ਸਿਰਲੇਖ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 393 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਸੋ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੇਟਡ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।